एक दिन सतगुर सभा लगाए। एक दिन श्री कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का दीवान सजिया है। बैठ सिंह आन समुदाय। सारे सिंह आके बैठ गए हैं। खालसा सज गया है। वीर सिंह जसपाली आयो। वीर सिंह जसपालिया आया है। मेरे श्री प्रभु के शीस निभायो। वीर सिंह जसपालिये ने आके श्री कलगीधर पातशाह नू मत्था टेकिया, चरण बंदना कीती है। मदन सिंह राजपूत दर्श करो। एक दूसरा सिंह सी मदन सिंह राजपूत, ओने भी आके दर्शन कीते हन। बंदन करी सभा में हुआ थिरो। आके सतगुरु जी नू मदन सिंह राजपूत ने वीर सिंह जसपालिये ने नमस्कार कीती है, मत्था टेकिया है। इन ते आदिक अपन बिराने। इस तो इलावा होर भी अपने ते बगाने, कई राजे, कई वजीर, कई मंत्री, कई तरह के लोग महाराज को आए हैं। कई गरीब सिख आए हैं। कई गुरु की बाणी पढ़ने वाले, नाम रसीए, अवधूत, साधु संत ब्रह्म ज्ञानी आए हैं। कई त्यार पर त्यार गुरु दियां लाडलियां फौजा, शस्त्रधारी सूरबीर योधे सिंह भी आए हैं। इस तरह सतगुरां दा दरबार भर गया है, सज गया है। बैठे सकल सुना बचकाने। सारा खालसा इकट्ठा होके बैठा है। सारे एक दूजी नाल विचारा करते हैं, बचन करते हैं। श्याम सिंह प्रभ के टिक बैसा। महाराज दे कोल श्याम सिंह जथेदार बैठा है। हाथ जोर बूझत पा ऐसा। ते हाथ जोड़ के भाई श्याम सिंह ने महाराज कलगीधर पिता जी तो पूछया है। श्री प्रभ चित सुन सहबो मेरे। हे सतगुरु जी, मेरे चित विच बड़ा बड़ा संसा है। मेरे मन विच एक डाउट है, एक शंका है। मैं ओदी निर्वृत्ति करानी चाहुंदा हां पिता जी। उत्तर कहो आप इस बेरे। हे सतगुरु जी, आप कृपा करके मेरे संशय दी निर्वृत्ति करो, उत्तर दियो। हिंदू मुसलमान है कने। हे महाराज, इस दुनिया दे विच हिंदू मुसलमान बहुत हैं। हिंदुआं दी आबादी भी करोड़ां दे विच है ते मुसलमान भी करोड़ा ही हन दुनिया दे विच। जह कह जग में दुष्ट सब बने। ते जिथे किथे वेखो सारे खालसे दे वैरी बने हुए। सारियां दे अंदर हुण धर्म ते रह नहीं गया। धर्म साध संगत जी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नूं नहीं कहंदे, ये ते सारे मजहब ने। ये तां वंडियां पाईयां होईयां ने। असली धर्म पता किहड़ा? धर्म है दया, धर्म है सत, संतोख, खिमा, अहिंसा, दया, मिर्द, सत बचन, तप, दान, सील, सौच, तृष्णा बिना, धर्म लिंग 10 जान। अंदरलियां जड़ियां खूबियां ने बंदे दियां जे आ गईयां दैवी गल्लां तां बंदा इंसान धर्मी बन गया। जे इहदे उल्ट है ते अधर्मी बन गया। तो महाराज इत्थे ते सारी दुनिया हुण दुष्ट बन गई है। किसे विच ना खिमा है, ना अहिंसा है, ना दया है, ना मिर्दता है, ना सत बचन है, ना तप है, ना दान है, ना सील है, ना सौच है, ना वो तृष्णा तो बिना होए ने। सारी दुनिया तां लोभ लालच विच फसी हुई है। लोभ लालच विच अपने भरावां नूं ही मार दिंदे है। इन्नी दुनिया दी माड़ी हालत हो गई है। हिंदू भी महाराज दुष्ट बन गए ने ते मुसलमान भी दुष्ट बन गए ने। पंथ खालसा होए थोड़ा। ये पंथ खालसा तो होया ही थोड़ा जिहा है, सुआया जिहा है। महाराज असी तां इदां आ जिवें आटे 'च लूण हुंदा है। आटे 'च लूण नालों भी साडी गिणती थोड़ी है। पैयत कहूं कहूं को टोरा। बड़ा औखा किते किते किसे किसे पिंड 'च कोई सिंह लभदा है। किसे शहर 'च कोई एक सिंह हुंदा है, किसे पिंड 'च 2 हुंदे आ। बस इन्ना कि सिखां दी आबादी है महाराज। खालसा दा बहुत घट है। सकल शत्रु को हत कर कैसे। महाराज एक पासे करोड़ा हिंदू ते करोड़ा मुसलमान,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਪਾਏ ਕਿਮ ਕਹੀਏ ਤੈਸੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਐਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਵਧੈ ਤੇਜ ਕਿ ਮਿਲੈ ਹੈ ਧਰਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਖੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਠਹਿਰੈ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। जोर ला लेंदे जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी भी नहीं कदाई, उन्हीं को सरदार बनाऊं, तवै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज एडा वड्डा मुगलों का राज खत्म किवें होवेगा? ते थोड़ा जिहा छोटा जिहा पंथ खालसा, मुट्ठी भर खालसा इन्हां लखां जालमां नूं किवें मारेगा? किवें राज कायम करेगा? ठहरे राज कौन कर करनी। केड़ी करनी करके खालसे दा राज कायम होवेगा ते किवें रवेगा? बहुतन की कृत अल्प करै किमु। बहुतियां दा काम थोड़े बंदे किवें करनगे? जिहड़ा काम लखां बंदियां नाल होना है वो 100 या 200 बंदा 500 बंदा नहीं कर सकदा। जिहड़ी फौज औरंगजेब दे कोल है 22 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, 50,000 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਬਨਹਿ ਅਲਪ ਕੀ ਬਹੁਤਨ ਤੇ ਤਿਮੋ। ਥੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਬੜੋ ਸਮਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਬੜੋ ਸਮਾਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਬਰੇ ਪਰ ਕਿਮ ਠਹਿਰੈ ਰਾਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹੀਏ ਪੰਥ ਸੁਨੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਾਣੈ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਵਰਤ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਜਥਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿਤ ਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੈ ਜਗਤੋ, ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੀਲਾ ਰਚਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸੀ ਭਾਵ ਸੀ ਤੈਸੀ ਚਲਸੀ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹੋ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਖੱਖਾ, ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਹਜੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਖੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ ਲੈ ਗੋ ਲਾਲੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਖੱਖਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ। ਖਾਏਗਾ, ਖਾਵੇ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਏਗੋ ਖਰਚ, ਲੇਗੋ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਰਤਨਾ, ਜਵਾਰਾਂ, ਹੀਰਿਆਂ, ਮੋਤੀਆਂ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਵ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਗੋ ਲਾਲ। ਸਿੰਘ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕੈ ਕੋ ਜਿਤ ਮਾਹੇ, ਕਰੈ ਗੋ ਨਿਹਾਲੋ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਸਾ। ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ, ਲੈ ਗੋ ਲਾਲ, ਸਰਕੈ ਗੋ ਜੁਧ ਮੈਂ, ਕਰੈ ਗੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਖਾ, ਖਾਏ ਗੋ ਖਰਚ, ਇਹ ਹੈ ਖਾ, ਲੈ ਗੋ ਲਾਲ, ਲੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੱਸਾ, ਸਰਕੈ ਗੋ ਜੁਧ ਮੈਂ, ਜੁੱਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਰੈ ਗੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ, ਮੁਗਲ, ਪਠਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਐਸੀ ਤੇਗ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਟੀ, ਸਗਰੀ ਆਨੇ ਸਾਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਟੀ। ਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ। ਖਾਰੀ ਖੱਖਾ, ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ, ਲੱਲਾ, ਸਿਮਟੀ ਸੱਸਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਗਰੀ ਆਨੇ ਸਾਰ। ਸਿੰਘ ਲੋਹਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੜ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹਿ, ਖੇਲਕ ਕਰੋਗੇ ਪਾਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੜ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ, ਖੜ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਲੱਲਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਸੱਸਾ। ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਖੜੇਗਾ, ਲੜੇਗਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਲਕ ਕਰੇਗੋ ਪਾਰ। ਖਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਭਾਵ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਰਾਜੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸੇ। ਖਾਨ ਖਾਏ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਕਰੈ ਸਾਲ ਕਾ ਮੇਲ। ਖਾਨ ਖਾਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਖਾਨ ਖੱਖਾ, ਲੱਲਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਸਾਰ ਸੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਚੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਰੈ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ, ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਜਗੈ ਗੋ ਜਾਨੋ ਭਾਰਤ ਪੇਲੋ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਓਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਜਗੈ ਗੋ ਜਾਨੋ ਭਾਰਤ ਪੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਪਠਾਨ ਤੇ 1400 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 80,000 ਪਠਾਨ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 50,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਤੇ 1400 ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਤੇ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਨੋ ਭਾਰਤ ਪੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਭਾਰਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖੰਗ ਜੋਗੀ ਲੰਗ ਭੋਗ ਮਹਿ ਸਾਰ ਸੰਗਰਣੇ ਸਾਮਾਂਝੋ। ਖੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਖੰਗ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੜ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਗ ਲੱਲਾ ਭੋਗ, ਲੰਪਟ ਤੋਂ ਭੋਗ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਭੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਘਣੇ ਮਾਝ, ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਂਝੋ। ਸੁਨ ਧਿਆਨ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਅਪੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਦਰ ਲਾਦਰ ਸਾਗਰੇ ਬੀਚ ਕਰੈ ਗੋ ਰਾਜੋ। ਖਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁਆਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਧਰ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
अगा फिर बांगर शुरू हो जाता है। इधर जंगल देश है, बठिंडे वाल मालवा देश है, और फिर इधर हुशियारपुर जलंधर ये दुआबा देश है। ये सारे इलाके खादर तो लैके सागर तक, ओ कराची पाकिस्तान दे विच सिंध तक शेरे पंजाब दा राज होया। तो समुंदर तक खालसा राज करेगा। ये सारी धरती ते सिंहां दे घोड़े फिरिया करनगे। दिल्ली टिकन राज सिखो गुरु नानक बख्शी सांझो। कहंदे दिल्ली ते भी सिंह राज करनगे पर टिकणगे नहीं, क्योंकि बाबा बघेल सिंह जी दिल्ली ते राज कब्जा तां कर लिया पर छड्ड के आ गए, क्योंकि होला महला आ गया सी। कहंदे चलो आनंदपुर साहब होला महला मना लईए, फिर आ जाएंगे। दिल्ली दा की है, जो जी बिल्ली मारी ओ जी दिल्ली मारी। इदा कह के सिंह वापस आ जाते सी। बाबा जस्सा सिंह जी वर्गे आलूवालीए, जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह जी, तारा सिंह घेबा, ये सारे जरनैल। तो इस करके दिल्ली सिखां दा राज नहीं रहेगा। ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सांझ बख्शी है खालसे नू। मालवपुर जांगुल किले माझा पर्वत अटको। मालवे दे विच कुरुक्षेत्र दे अगले इलाके विच जिहड़ा जंगल दा इलाका है, और माझा देश है, और पहाड़ दा इलाका है जम्मू कश्मीर दा, अते अटक दरिया ओ जिहड़ा पख्तून दा इलाका है। साध संगत जी जिहड़ा हसन अब्दाल श्री पंजा साहिब जी तो उपर पूरे पेशावर दा इलाका है, वो सारे इलाकियां दे विच कश्मीरीओ हंसपुर मलकपुरे मैं सटको। खालसा राज होवेगा। ये वचन भी पूरे होए। उस इलाके च हरि सिंह जी नलूए ने हरिपुर हजारा ते पेशावर जमरौद दे किले कायम कीते हन। इसे तरह कश्मीर दे विच भी नलूए सरदार ने डंका बजाया फतेह दा। फांसी हिसार इधर जस्सा सिंह रामगढ़िए ने निशान चलाए हन। ते खालसा जी महाराज कहते सारे पासे मेरे सिंह होणगे, जिधर जाओ खालसा ही खालसा, खालसा ही खालसा नजर आवेगा। झाड़ी झाड़ी अकाल गूंजेगा, अकाल ही अकाल दे जकारे गूंजणगे। किशोर जलाल काबली लैवे गो जो जे केसो। पिशावर ते भी, जलालाबाद ते भी, काबल ते भी केसा धारियां दा कब्जा हो जाएगा। जेड़े केसां वाले ने वो केस धारी केस धारण करके सिंह गजणगे, वाड़ा पाणगे नीला, केसा धारी होणगे और सारी दुनिया दे फैल जाणगे। कश्मीर विच भी उन्हां दा राज होवेगा, हांसी हिसार तक उन्हां दा राज होवेगा, ते शिमले तो लैके पहाड़ी इलाकियां तो लैके कराची तक समुंदर तक उन्हां दा राज होवेगा। सारे पासे खालसा ही खालसा केसा धारी होवेगा। तबै खालसा सिंध दूर दिल्ली के सुर भेसो। कहंदे खालसा दूर सिंध तक राज करेगा। कहंदे दिल्ली दे बादशाह दे वर्गा भेष होवेगा, भाव बादशाही ठाठ नाल रहणगे। दिल्ली दे विच जिवें औरंगजेब राज कर गया, बादशाह भावें वो पाप दा राज कर गया, पर उहदे कोल ताकत तां बड़ी सी ना। 22 लाख तां उहदे कोल घोड़ सवार फौज सी, 10,000 उहदे कोल वड्डियां तोपां सी। इक्को तोप चलाओ ते किला उड़ा देवे, ते 50,000 छोटियां तोपां सन। एडियां वड्डियां फौजां दा वो मालक होया। कहते जिवें वो वड्डा दिल्ली दा बादशाह अज औरंगजेब राज कर रहा है, महाराज कहते मेरे सिंह भी इदां दे होणगे, वो भी राज करनगे। शेरे पंजाब रणजीत सिंह वाल इशारा है भी उदां दा बादशाह होवेगा मेरा एक, जेदा डंका बजेगा। रूप रंग सब छिपैगी दीप सिंह नवरंगो। कहते तुर्कां पठाणा दे रूप रंग सब छुप जाणगे। दलीप सिंह आवेगा ते दलीप सिंह दा राज होवेगा। ये दलीप सिंह साध संगत जी महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्र वाल इशारा है। अगे महाराज जानते ने किवें महाराज ने खेड रचाणी है। हाँ जी। ज्योति जोत समाए कारो लोहे छोप जांगो। मैं तां ज्योति जोत समा जावांगा, मैं तां हजूर साहब जाके अपने विच परमेश्वर दे विच लीन हो जावांगा। पर लोहे छोह भुजंग अपने भुजंगियां नूं निहंगां ਸਿੰਘਾਂ नूं लोहे दी छोह दे जावांगा।
ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੋਹ ਐਸੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋ ਦਿਨ ਖਾਹੇ ਸਹੀ ਲਾਹੌਰ ਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਣਗੇ, ਖਾਣਗੇ। ਸਾਧੈ ਗਾਸੋ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਮਮ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗਾ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਮ ਸੁਣ ਕੈ ਸਭ ਸਿੰਘ ਤਬ ਨਮੋ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਜੇ ਪੁਰ ਆਪ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੇ ਨਾਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਬੋਲੇ ਹੋ ਬਨ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤੋਗੇ ਸਭ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ ਜਹਾਂ ਤੁਕਾ ਲਿਖੀ ਬਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਖਾ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖੱਖੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੀਨ ਬਰਨ ਨਿਕਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਖੱਖਾ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਤੀਨ ਬਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੰਕਾਰ ਕੋ ਲੀਜੀਏ ਬਹੁਰ ਲਕਾਰ ਸਕਾਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੱਖਾ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਰੀ ਲਗ ਲక్ష్ਮੀ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੱਖਾ ਲੈ ਲਓ ਖਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਸੱਸਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਪਦ ਖਾਲਸਾ ਕੀਨੋ ਅਰਥ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਚੌਪਈ ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ ਗੁਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਤ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਜੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਸੁਭਾਏ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰ ਕੋ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬੂਝਿਓ ਪੁੰਜੋ ਸੰਸਾ ਉਰ ਕੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਮ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਓਗੇ। ਕਿਮ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਸਮੈ ਕਲੂ ਕੋ ਹੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਧੈ ਰਾਜ ਨਿਭ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਣਾ ਹੈ,
ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਿਰਦੈ ਖਾਲਸੇ ਲਾਲਸ ਲਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕੀ ਗਤ ਕਹੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁਕਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4,32,000। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4,32,000 ਸਾਲ ਕੱਲੂ ਆਰਬਲ ਕਰੀ ਉਚਾਰਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 4,32,000। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 8,64,000। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਿਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਚੌਗਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਮਰ 43 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਾ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ। 4,32,000 ਕਲੂ ਆਰਬਲ ਕਰੀ ਉਚਾਰਾ। 4,32,000 ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸਮੈ ਸੰਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਦੋਹ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹਾਨੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਕਲਮੋਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਾਧਨ ਕੋ ਰਾਹ ਬਤਾਇਓ। ਜੋ ਤਾਂਕੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਸੰਤਾਏ। 4 ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਹੰਸ ਅਵਤਾਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤਿਕ ਬਰਖੋ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੰਥਰ ਕੱਗਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ, ਨਾਮ ਜਪ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਗੜੇ ਗੁੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ। ਜੀਭ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਨੇਂਦਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਧੜੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੈਠਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਨਗਰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦੇਖੀਐ ਤਉ ਦਰਸਾਵੈ ਹਰਿ ਕੋ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਬਾਤਲ ਬਪੂ ਕਰਮੈ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਗਨ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੀਭ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਲ ਵਸਨ ਬੋਲੇ ਹਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਨਹਾਏ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀਭ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਭੋਗਣ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਤਕ ਗਏ ਮਿਟੀ ਸੰਤ ਸਭ ਦੇਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਾਹ ਕੇ ਉਠ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ ਲੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਮਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਦਮਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੇ, ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਜਾ ਪਾਂਡਵ ਹਟ ਗਇਓ ਸਮਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਗਧ 1000 ਕੀ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਨ ਪਛਾਤ ਨੰਦ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਗਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। 1500 ਸੋ ਪੁਗਿਓ ਸਮਾਜੇ। 1500 ਸਾਲ ਨੰਦ ਆਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੰਦ, ਨੰਦ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। 1500 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਸੰਸੇ ਜਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨੰਦ ਵਰਗੇ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 21 ਵਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਨੌ ਨੰਦਨ ਨੇ, ਮਹਾਨੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੋਗੋ? ਉਸਤਰਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਦੇਣ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਛਾਪ ਕੀਨੀ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਛਾਪ ਲਾਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੇਡ ਹੈ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ, ਛਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਮਹਿ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਭਏ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਸਭਨ ਮੁੰਡਾਏ ਸੁਦਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਤੇ ਮਹਾਨੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਮੁਕਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਦੇਣੇ, ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਦੇਣੇ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਦੂਰ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰੇ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨਤੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨ ਲਈਆਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ 46 ਵਾਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਖ ਅਧਿਕ ਵਿਆਪਿਓ ਸੰਸਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਮਨਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਜਪੂਤ ਜੇ ਦਾਸੀ ਨੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤ ਕੀ ਰਾਜ ਬੁਲੰਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੁਸਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 5 ਪੁਸਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਉਧਾਰਿਆ। ਸੂਰਜ ਮੌਰਜ ਤੂਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਰਾਨੀ ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ, ਇਹ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਲਈ ਹਸੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੁਗਲ ਭਏ ਤਿਨ ਤੇ ਪਛਾਤੀ, ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਖੋਇਆ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਭਈ ਸਭ ਔਰੇ ਜਾਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੁਨ ਰੋਰਾ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਪਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਕਾਬਲੀ ਤੇ ਸਭ ਡਰੈ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਫੌਜ ਆਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰੇਗੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੇਗੀ। ਦਛਨ ਕੇਦਰ ਉਮੜ ਹੈ ਕਨੇ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਹੱਟੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਿਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮਰਹੱਟੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਲਾਗੇ ਹੀ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਪੁਰ ਧੰਧਾਰਸੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੰਜਰਪੁਰ ਹੈ, ਪਬਰੌਰ ਹੈ, ਗਦਾਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਟ ਕੋਟ ਜਗ ਕੋ ਦੁਖ ਬਨੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਵਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਬਟ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸੂਕਰ ਚੱਕੀਆ ਅਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਰਜਣਗੇ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੰਗ ਸੰਗ ਸੈਨ ਕੰਧਾਰੀ, ਕੰਧਾਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਡਟ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਹੱਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੇ ਸਿੰਘ ਗਰਜਣਗੇ ਬੜ ਭਾਰੀ, ਬੜੇ ਗਰਜਣਗੇ ਸੂਰਮੇ ਬਲੀ, ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਵਿਖੇ ਮੋਨ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਧਣਗੇ। ਲੜਕਰ ਸਭ ਕੀ ਸਫਾ ਉਠਾਵੇ, ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਉਡਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਸਿੰਘ ਉਤ ਹੋਏ ਫਿਰੰਗੀ, ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਗੇ,
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੰਗੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡ ਜੰਗੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀ ਜੰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਤਕ ਸੰਮਤ ਇਮਹੁ ਬਤਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣਗੇ। ਮਿਲ ਕਰ ਮਸਲਤ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਗਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ, ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ, ਕੈਥਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਲਵਈ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਰਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਨਾਭੇ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਿਆਂ 5 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮਲਵਈਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈਏ, 150 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ, ਕੈਥਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੈ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਬੜ ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਏ ਸਮਾਜਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਵਧੇਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਤ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਪੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੱਪੈ ਕਿਸਹੂ ਥੱਪੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਥਾਪ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਘਰ ਘਰ ਉਜਰੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਸੈ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਵੈ ਨਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਉਜਰੈ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਸੈ, ਕਈ ਘਰ ਵਸਣਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਵੈ ਨਾਰ, ਘਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਡੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਪੂਜਾ, ਘਰ ਕਮਾਂਡੋ, ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਮਰਸਾਰੋ। ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਮਰਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਪਈ ਚਿਰੰਕਾਲੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਉਹ ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਛੈ ਪੁਨ ਮਲੇਛ ਵਧ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਛ ਵਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਗੋਰੇ ਮਲੇਛ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ
ਲੜਕੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਘੋਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਤਬ ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਭ ਕਥਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਨ ਤਥਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਲ ਰਾਮ ਕੋਇਰ, ਗੁਰਯੁਗਤੀ ਕਹਿ ਚੁੱਪ। ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਤੇ ਲਗੀ ਸਮਾਧ ਪਦ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਸ ਗੁਪ, ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਧ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ ਵਰਤਾਰਾ ਪੜ ਸੁਣੇ, ਕਲ ਜੁਗ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਭਗੈ ਭਗਤੀ ਜਗੈ, ਧਨ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਸ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਈ। ਇਤਨੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।